كورن أديكو محبوسة أو نلاشة بكر العي وحبس الداء اللي هو حكومة عمرها حكو فرص أما دلتو قشوا كو حكومة وأدونك بكا قوستي أدي مر قرى اللي ويرادو فرصة أيات جرتات تكون نولان كرت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورسول ولا صاحبيال معلول بعد جوكتان هل كان يوا تاريخ شو أدي أنواع عصبتها هاي وحنوكا عصلنا جنال كنا سبسكرايب صارتو لايك تيشارتنا عصرتو سود ولا صاحبيال ما أنتم حنو كشك سنينا ودن اللي يرادو يمن محد كتقعنا يمن الإيماني والحكمة لكي إيمانك هي حكمة صوبنا نقول المامي ويري إيمانك هو يمني حكمتنا ويمني هل كاسي دبك هجرة ماشي يمنيين توي كهجران دبك هجرة وادبك قرن إنسان ما أنت قلبي نظيف كهدانك أبوحي اسك قيلة اسك باشالي هذا بس أبيال إسلامك أنتو سن إيمانين تضباط سنة كهر تقريبا مركي تاريخ الميلاد وقعد شنبقل أبف أيها ودن كاسي وحلا وريجي نمن حبشية ونمن كدرس كنوع أبي أحمد وهو جامي كل كهر ودن كوا كنت جين وده هذا أيها يبقر هاري وحكومة ودن كاس نحمر أيها هالك كنت جين هراء يعني وصل شكيني قابك حبشية كنت جين يمن كنا قبصدان يوتيوب كاين يكون جرتا أو سيدا يوتيوب يكون قبصتي يمن أي عوان واتكسر داون كريسة كنا قلنا إنه مانت لكن وحنا إن كشك سنة مانتي حبشية مركي قبصدان ودن كيمن وحي باللابن إن الدوليان دتك هالكاسي حكومي أو بقردها نينك ودن كحكومي وحل أورنجري ذي يزن أيال أورنجري أو حكسو جي قبيلك اللي حمير أي ولي جيب حكومي ودن كاسي يمن دنا سجى ودن كأي كعيريين أو أي رعديان أنت مية كو أكيل ما حاس كيسي قروح ضبطنات أو تعلا هي كلا وريجين نينك الأوراني مسروق هي كلا وريجي حاس كيسي مسروق واحد على اللي يرادو أبرها وتقرن إنسان أو كي كعبده كدولي أي كعبده كسو قساري إلى هالك كسو هوجي وقت جيسالك على جسوا قاضي أيات على نينك المسروق يمن حكومة يم وقت كان سجى أبي مركو جيريودي من أقسم اللي يراد سجى كجور ري أقسم كل وقت جيريودي مركان مسروق من اللي يراد أي حكومة أو علمه أبرها مت كم ده تنا ذي يزن نينك اللي يراد أو حكومة أو هابقر كي يمن أي أو عيري ترى ودن كيمن سجى أي لو ريجي سدا أيان أو كحكومة يمن هذا بس لأن كوسو شيء مسروق وح أو لو ريجي حاسكي ذي يزن تاسو هاد جبر وقروح بدن ولا أورنا قمرية أي اللي يراد مجعدة قروح ده هالك كجارتة بمجعد وقمر وطيح وحكى الله من السيابة دونك ميالان ده بدن بقى أورنا روايات بدن إيو أساطير بدن بقى أورنا يسجل ده أصل كده وجنبي بهذا إنسى ما بقى أهم بقروح ده قبض المهم جبر يويل يرى أي نشيء ويمركا إنه تشنيس أيا بقر كحبش جه واحد وكلا وريجي نينك ذي يزن حق أيو كقات تدنا حق أيو كقات يجورجس أيو جستي هالك أيونا كجيل المدل ينسي قصبة أضاجي ودك حكومة هنا ولا عيري ودك هو سجع عرري أضاجي واو عرري واحد هذا دولة اللي أورنجري فارس أيا جروبة قدامتي هالك أيو تجي بقر كريه فارس بقول واحد ويديستي جروبة تدنا بقر كريه فارس واحد وكيري وراني جاي يمن ويجا فوق تهنيه وجغرافيا يمن يمدوا عراق بنشوجا يهالك سي فارس وكل يرادو يمن هنا يمدوا واحد يجسوا قال يا يمن ما يجرتوا عيدن كيجانا إن هالك كوها لاجو ديارهم إيه أضاجي هالك واحد ومارستوا ونيك كل الله بتبا وقت جيس أيام ماضي هالك أيانا أكو جيريودي نيك الأوراني ذي يزن لكن حسسناو ويلير أيا وكتجي أو إسلانتي سي يا سجبا حق بالجواتي أو بقر كحبش جاي يمن حكومة أياوت سيف باليرا ويل كير سيف أيا أبيو بحي مركوا سيف ذي يزن الحميري ويل كيرا مركا وأبرباري وحوقت صعدة وأوين هذا ويل كيرا تدنا مال ما كميدا أيا علمه كلا مسروق ودلي إسلانتن قمريا هويديس ويل كهويديس أو حق كجدلي يا ويل كيرا سيف أيا اسقبت تدنا والله عيتمي هدي العيتمنا ويل كي مسروق ودلي الصحدها ويل كان سيفه وحسوها استا أبي وحوها استا نين كان مسروقة حبش جاء إنه دلي أيا وحوها استا وأصير به هويديس حق الوساقاتي مركا مقرن أيو عدو كسو تشيدو وحسوها استا إنه يهي إنه مسروق بقول كان حبش جاي إنه دلي أيو اسوها استا لكن ما بقى جبا إنه ويل كان يهي ويل كسو تشيدو فمل بقرتوي إنه كسو تشيدو قرب اسمه هيو هو يدينا إلا يهدا وحبا ما يسن أشيجن هو إسلام حق الوها استو المنا حق الجر دلي هالكابي أمسنت هاي وين إسكنوشة مركي العيتمي ولا بدي ويل أي عيتمين ويل كي ودلي مسروق ويل كان كلاته أيا ويل كي مسروق حبش جا ودلي بقول كي حبش جا ويل كي ودلي أيا وحو عاي ويل كي سيف أبي أيا وعاي تهدنا سيف هالكن أدبو وليها حور من واحد ترى ويل أبي عيني وأبو صونا موضع للمحاد يا عيني سو جوني وعيني ساني أبي معاد جوني وعيني سا هذيك بس كم مرة للمحاد أنا جوني وعيني سا ويل كي وصل لابتي هو يدي قمرية أيو يمت سيف ويل كي بقر كنا لكن أنا ورثوها إني حبش جون ولا أم عليه هو يدي أيو كسر لابتي دينا وحور هايو ما واحد ترى ويل أبي عيني دينا وحيد ترى مية محاد عرق حوري ما أنت ويل كي رايو أنا سلق على النيو أدو عطش يعني أسرعنا دينا وأنا قبرنا كدمنا أبا أيو عاي محيطها ويل بقى أبي عيني هارتي مركان وحيد جوان كو جارتي إني ويل كان حقيقة دي سوشكت كنت هذا ورين كان حبش جاي كمر لين واحد هنا بقر وحنا كسو جدا بقر تويدي يمن حكومة جرتي نمك حميرين تل أوراني إلى طبع الصبع كأروري أيات هاي نينكا أيات هاي متيد حبش جاي المذوب أفريقيا كا وحوي عنو كيسا متيد لأن أرنتيو دم بيكاشة كيسي هالك كسو باللابطي إلى ما أنت اللي تشوف إن أبيه ودن كان لقى عيري نمن كان يودن كي قبصدان
dadka ay gumaysi ku hayaan ayay uga sheekaysay deedna wiilkii yaraa markuu ogaaday inuu yahay ina boqor na ay tahay wadankaba asagu inuu xukumo xabashidanna ay wadanka ay gumaysi ku hayaan go'aan buu gaaray deedna waa uu dhaqaaqay waxa uu aaday halka iyo wadankii la oranayay dawladii la oranayay Rome ayuu aaday Qaysar ayuu aaday oo meesha la yiraahdo Antakiya ee maanta Turkiga ku taala fadhiya ayuu halkaas ayuu qabtay boqorkii Qaysar ayaa u tagay deedna waxa uu yiri waxaan ka imiday Yemen meesha la yiraahdo wadankaygina waa la qabsaday niman xabashi la yiraahdo oo xabasho ah ayaa qabsaday boqorow marka waxaan kugu imid inaad ii heeliso aad ii gargaarto ciidan aad siiso hub iyo saarad ay siiso aniguna wadankayga aan ku laabto boqortooyadii reer aabahayna aan soo cesh ayaan imid boqorkii Qaysar waa nin Kirishtaan xabashiduna waa Kirishtaan oo nasaara ayaa la isleeyahay mucatablay ayaa la wadayahay deedna waa uu fikiray madax ayuu raariciyay in mudda deedna waxa uu warniyaha way dhigeyso wiiliyo carbeed dhigeyso nimanka sheegaysay anigu hal diin baan wada haysanaa Kirishtaan baan wadanaa mana kaaga heelinayo reer tolkay kaagama heelinayo waxa ugu maqalaa saaxiibayaal dawladii dagaalkii 77 markii aynu qaadnay xabashida aynu ku qaadnay aan doonaynin in dhulkeena aan ka soo ceshano wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya xilligaasi magaciisa hadda ma xusiisto ayaa waxa uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka deedna waxa uu weydiistay garab ayaa uu weydiistay wuxuu yiri barada Ethiopia adinka nooma sidinidin anaga hadaan nahay reer Mareykan Ethiopia waan isku haleyn karnaa waana dad aan ognahay halkay ka yimid inay halkay u socdaan laakiin adinka iskuma kii haleyn karno bal waxa la yiraahdaa taariikhdu ayada ayaa is soo celinaysa hadalkii Qaysar oo ku yiri 500 markii taariikhdu miilaadigu ay maraysa wiilkii yaraa boqorka ahaa ee boqortooyada Yemen raba inuu xabashida ka xoreeyo iyo 50 sano hadda muddo laga joogo hadalkii wasiirkeena arrimaha dibadda Soomaaliya oo ku yiri wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka maxaa labada hadal u dhaxeeyo soo isku mid ma waxa la yiraahdaa taariikhdu ayada ayaa is soo celinaysa hadaba taa wada ninkii reer Qaysar ee imperatorka ahaa ama madaxweynihii mare ee Yurubiyaanka waxa uu ku yiri wiilkii boqorka ahaa ee boqortooyada raadinayay nimankaasi tolbaan nahay waan xigtan waan nahay kaagamana heelinay wiiliyow raadkaaga ku laabo wiilkii yaraa waa soo laabtay laakiin wiilkan yari himadiisa ayaa sareyso boqortooyo ayaana uu raadinaya wax yar ma raadinaya si daraadeed isma dhiganin waa soo laabtay waana uu fikiray waxa uu yiri haduu Qaysar diiday oo Yurubiyaanka ay diideen inay ii heliyaan talow xageen qabtaa teedna waxa ku fikiray dawlad labaad ee adduunka ka dhisan tahay oo aad u xoog badan taasoo la yiraahdo dawladda Faris waana quwadda labaad ee adduunka ka jirta maalinta oo marka laga tago nimankan Yurubiyaanka ee dawladda Byzantine xukuma dawladda labaad ee adduunka ka dhisan maalinta waa dawladdii reer Faris oo maalinta labadu waxay u dhigmaan Ruushka iyo Mareykanka ayay u dhigmaan teedna wiilkii yaraa waa u baxay xusiiso wiilkan aabihiis Diyazin waa kii baxay waagi hore ee aaday reer Furus laakiin waxba ay qaban waayeen laakiin wiilkii wuxuu yiri halkii aabahay aaday ayaan markale aaday mana quusanay hadaba daawada wiilkii yaraa waa uu soo dhaqaaqay waxana uu soo aaday boqortooyadii reer Furus waxana uu u yimiday nimankii carabta ahaa ee ayaga ku hoos noolaa mid kamid oo boqor ahaa oo carabta u qaabilsanaa ninkan reer Furus kii ayaana waday waxana uu geeyay meesha la yiraahdo Madain oo ahayd caasimadii waxa weeye dawladda Furus kaas oo halkaas uu ku yaalo qasriga looga taliyo dawladda Faris Saif ibn Diyazin iyo ninkii carbeed ee boqorka ahaa waa israaceen waxana ay tageen madaxtooyadii looga talinayay dawladda Faris halka ayaana galeen wiilkii yaraa ee Saifna waxa uu galay boqorkii waxana uu ku yiri dhaxal baan kugu leeyahay deyn ayaan ku leeyahay boqorow goormaad ay gudaysaa boqorkii xukumayay dawladda reer Faris waa uu yaabay waxa uu yiri maaniga ayaa deyn igu leedahay oo hadaba deyntu maxay tahay waan ku gudayaa wuxuu yiri waxay dhalay odayga waayeelka ahaa Yemen ka yimiday ee gargaarka ku weydiisanayay ee aad waxba u qaban waysay ee albaabada ku geeriyooday ninka ayaa ay dhalay qadiyadii uu kugu yimid ayaana anna kugu imiday oo Yemen baan ka socdaa wadankayga waa la qabsaday gumaysi ayaan ku jiraa shacabkayga idil waa la gumaysanayaa waxaan doonayaa niyo inaad garab isiiso oo nimanka xabashida aan wadankayga ka eriyo kadibna aan adiga ku hoos nimaadno oo dawlad adigu aad u taliso aynu noqono oo halka ka dhisan oo dawladda Faris raacsan laakiin waa inaad isiisaa ciidan iyo gurmad heel iyo hooba waa inaad isiisaa sidaan wadankayga ku xoreysan lahaa waa inaad ka talisaa waxay dhalay boqorkii agtaada ku geeriyooday waxba aad u qaban wayso marka dhaxalkaas ayaan kugu leeyahay niyo dadna boqorkii reer Faris waxa uu yiri wallahi niyo ninka adaga uu noo yimid waxban waan u qaban wayna arintan waxa ku qaban wayna meesha way ku jirtaa Yemen way fog tahay sabab aan hadda waxa weeye askarikayga halka ugu haligana garan maayo aniyahow waxba kuma hayo wadadii aabaha sidii aabaha halka ugu geeriyooday halkan ha ku geeriyoonina cid kale raadso lacag uu jidka ku marana waa uu siiyay oo 2,000 diinaar ah wiilkii yaraa nin himad sare leh ayaa uu ahaa lacagtii waa uu ka qaatay deedna waa uu soo baxay markii uu madaxtooyadiisii uu ka soo dhamaanayay ayaa lacagtii waxa uu qaybiyay adoomankii waardiyeynayay madaxtooyadii reer Faris dadkii reer Faris ayuu hantida u qaybiyo magaalada jooga arintaasina waxay bahdil ku tahay boqorkii reer Faris hadaba boqorkii reer Faris waxa gaartay ninkii Yemen ka yimid ee gargaarka weydiisanayay lacagta la siiyay inuu lacagtii ku qaybiyay magaaladan oo dadkii masaakiinta iyo adoomankii iyo waardiyadii waxa weeye qasriga inuu lacagtii u qaybiyay dadna boqorkii waa xanaaqay waxa uu yiri hal soo qabta ninka asaga
xana la ikeen ya amraya boqorkii reer Faris xukumayay ayaa amray ciidanka way dhaqaaqeen dadna ninkii Yemen ka yimid wiilkii Saif ibn Diyasin ahaa ee raadinaya boqortooyada Yemen ee abiyaashii lahaayeen dhab ayaa la soo yiri waa la soo qabtay waa la soo celiyay boqorka ayaa la soo hor istaajiyay dadna wuxuu yiri maxaa kugu kalifay inaan lacag ku siiyo anoo boqorkii dhan oo Faris ah dadna aad lacagtii aad iska qaybisay masaakiinta waxa aad siisay maxaa ay ugu bahdilaysaa wariya wiiliyo si dhiiran ayuu wiilkii u hadlay waxaana ku yiri boqorow anigu kuuma iman inaan lacag siiso nin tuugsanayana ma Yemenna waan ka imid wadankan ka imid boorihiisa ayaaba dahab iyo fida ah adiguna lacag baad siinaysaa war lacag kuuma iman aniga waxaan ka rabaa zaanad military iyo ciidan inaan siiso si aan wadankayga nin rabo wadankiisa la qabsaday baan ahay wadankayga inaan xoreeyo ayaan doonayaa xabashi baa wadankayga qabsatay inaan xabashida iska xoreeyo ayaan doonayaa adiguna lacag baad siinaysaa maxaan lacagta ku falayaan wanaaba ka imid meeshaas saaxiibayaal wiil youtuber Soomaaliyeed oo la yiraahdo Ustaad Cumar Inshaar ayaa waxaan xusuustaa sanad ka hor baa taqriiban asoo ka calacalaya xabashidu waqti dheer wadankeena ay joogaan xusuuso wadankeena waxay ku yimaadeen wada hadal 2007 bilowgeedii ilaa maxkamadda xoog kaga saareen wadankeena haddana dib waxay ugu soo laabteen wada hadal kale oo ay la galeen siyaasiyiinteena aan aqoonin waxa weeye masiirka ummadooda aan ka talinayn laakiin ay u muuqato inta yar ee kursiga ay joogaan maslaxadda markaas waxa weeye ay ka helayaan meesha ayada ogow haddaba wadanka Yemen waxay ku yimaadeen wada hadal laakiin kagama soo bixin wada hadal sida aynu ku arki doono qisadan wiilkan asaga haddaba waxay marayaan wadankeena maanta Cumar Inshaar wuxuu ka sheekeynayay inay marayaan 20 sano ku dhawaad inay joogaan magaalada Luuq Cumar Luuq buu ka soo jeedaa wiilka Soomaaliyeed ee youtuberka laakiin wadanka idil baa sida ah balad weyne ilaa halkan la yiraahdo meesha uu sheegay Luuq halkaas sida ay u joogaan waa kuwii indhaweed ku faanayay 70% Soomaaliya amnigeeda annaga ayaa gacanta ku hayno haddaba ilaa intee sii joogi doonaan nimankan xabashida ay kuma baxaan ilaa gumca afkiisa mooyee wax kale kuma baxaan Musabbih Cabdi waxa uu yiri adduunka waxaan ugu nacbahay xabashi laakiin ugu dambeyn barada maxaa isbedelay soo adigii dhulkayaga hadiyad ku sii rabay ala dabaq min dahab asagoo ah xabashida ku sii rabay xabashida ayaa isbedelay oo xabashi aan noqonin oo qolo kala noqday mise adiga ayaa isbedelay waliba markaad duqowday oo adduunka mac salaameyn rab ayaa dhulkayagii ala dabaq min dahab ku siinaysaa nimanka iyaga xabashida ee shala aad nacbeed oo aan isbedelin isla ayagii ah haddaba daawadayaan sheekada ka qasane ninkii boqorka reer Faris wiilkii waxa uu ku yiri maxaa kugu kalifay inaan lacagta waxa weeye aad sida yeesho dadna waxa uu yiri anigu wadankayga idil baaba booriisu dahabin kuuma iman inaad waxa weeye aad isiiso lacag waxa uu leeyahay bal waqtina sii waayahay waanu ka fikirina arrinkaaga niyahow dhib badan baa tahay waqtina sii maalmaha kamida ayaa boqorka reer Faris waxa uu isugu yeeray wasaaradihiisa idil madaxda ciidamada iyo wasaaradaha ayuu isugu yeeray dadna waxa uu yiri maxaynu ka yeelnaa ninkan carbeed ee reer baadiyaha halka Yemen ka yimid wadankiisa la haysteen ugu soo noqonaya ee abihiina hore halkan ugu dhintay maxaynu ka yeelnaa inta badan wasiiradii waxay soo jeediyeen inaan waxba loo qaban karin meeshuna ay fogtahay boqorow ra'yigaaga uu yahay laakiin in wasiir ahaa ayaa waxa uu yiri boqorow anaa tala ku hayo xabsigeena waxa ku jira xafiis fara badan ayaa xabsigeedana ka buuxa oo qaarkoodna ay ku xukuman yihiin dil toogasho qaarkoodna ay ku xukuman yihiin xabsi daa'im miisaaniyad badan ayaana dawladdu ku bixisaa haddaba boqorow anigu waxaan arkaa nimanka maxaabiista inaad aan xabsiyada ka soo saarno aanu tababarno deedna ninkan carbeed ayna ku darno sidaana wadankiisii uu ku aado wadankiisa sida uu ku xoreysto haddii ay wadanka xoreeyaan oo Yemen ay xoreeyaan Yemenina annaga ayna raacdo waaba sidaan rabnay oo faa'iidadooda ayaa noo soo laabanayso hadday dhamaadaan oo dagaalka ay ku dhamaadaanna awal baxabsi bay ku jireen wayna dhamaan lahaayeen waana ka takhalusnaa walaaska nagu hayaan ayaanu ka takhalusaynaa hadday guuleystaanna guushooda annaga ayayna soo raacaysaa oo wadankeena taabacsan awooddeena ayaa ballaaranaysa oo wadankeeni halkaynu ka talino ayaa sidaa ku ballaaranaysa dadna boqorkii aad buu ula yaabay fikradii waa ula dhacay waxaan ugu daray nin hogaamiye weyn oo ka tirsanaa jiray ciidanka Faris oo tamarrud sameeyay inuu xabsiga asna ku jiro ninkaana madax lagaga dhigo Yemen loo diro ka waran adigoo maxbuusa oo noloshaba ka dhacay oo xabsi daa'in lagu xukumay cimrigaha ku furt ama dil toogasho ku xukuman oo adduunka ka qoostay hadii mar qura lagu yiraahdo fursad ayaa jirta aad ku noolaan karto maxay kula noqonaysaa soo arin cajiib ma ahan soo ka faa'iideysamaysid arinta ayada maxaabiistii ayaa dhamaan la soo bixiyay waxaana loo sheegay arinka la rabo inay fuliyaan aad bayna maxaabiistii ugu farxeen maadaama ay jirtaba nolol 50% inay sii noolaan karaan maadaama ay arkeen aad bay u farxeen deedna waa la tababaray qaa'idkii ama hogaamiyihii reer Faris ee xabsiga kula jiray ayaana madax lagaga dhigay waxa lagu yiri wiilkan Saif ibn Diyasin ayaad raacaysaan wadanka Yemenna waad xoreynaysaan haddii wadanka aad xoreysaanna dhamaantiin halkaas ayaad ku noolaanaysaan xabsiga aad ku xukuneedeenna arintan baaba idinkaga fiican hogaamiyahan reer Faris waxa la oranayay Wahris ee xabsiga ku xukunaa ciidanka ayaa loo soo dhiibay 8 doomoodna waa la soo saaray ciidanka tiradooda riwaayadu waa isku maandhaafaan 600 waa la sheegaa 800na waa la sheegaa ka badanna
ولا شيء بقول كرر يمن الأورانية سيف ابن ذي يزن وحوصاك حيستي عيدا كرر فارس محبست أها سديد دوموت أيا أصوص صارتي وأنا ورصد دقاقي وحنا وكسو دقي حبها يمن هلكا أيو كسو دقي دينا دومه أيو دب قبتي وحنا وكير عيدا كي أموا نلل أموا جيري وحكا لما جرتو مال أينو كلا بننا ما يجرت دينا قبائل كعربات يمن كنا ولا مركي أي مقلين إن سيف ابن ذي يزن أو بقرطو يدي ريح حمير اللي يقينين إنك كدم بيا إنه عيدا هلكا لسو دقي نقدوني نحبش ذي يمن كحوريو نمان ولا سو أروري عيدا بعد قبائل كعربات سو أروريان عيدا فربدن أيانا لو كاني بقولكي سيف ابن ذي يزن بقولكي حبشي ها يمن حكومة يمركي ومغلي ويلكي أصدق هاي ولا أضجي ذي يزن أها إنه عيدا لسه دقي أصنع عيدا كيس أياه وصاك حيستي عيدا بقول كن أسكري كله أياه وصاك حيستي وحنا اللي اسكو هلي مال حيب تقوله لبض عيدا فود أي استران سفي عم بنا الله دجال لامي حلا شجع بالله وجيبه أنت دجالكم باللامن إن بقولكي حكومة يحبشي ده ولا أرانا مسروق ابن أبرها أو أبرهي قال كأولي إن فلار الله هلي نك اللي يرادو سيف ابن ذي يزن أو فلار دقي سيدنا وكدلي بالله وجد دجال كبا إنه فلار كسول شامل سيدنا وكجت تخلصي بقولكي هجامي عيد ماذا حبشيده عيدك حبشيده مركي أركان إن بقولكودي للدلي أيسكون حيا عندنا سيف وأمري إن برت لقى أصله سيدنا وحوي هلكا وكجد عيد دجال آد أبان ولوح السوق حبشيدي لقى عن رونادي سيدنا أنت نورش اللي وقفتنا محابس يقدونس الله حكومي أنت كلنا برت لقى أصله ولا دميو سيد أيكون مادين هذا وده سيدا أي حبشيدي لقى حرية ودن كل أوراني يمن تضباط سنة مركي الحكوميين أيانا لقى حرية وهو هذا اللي بيكون تجان سيفنا ويكجا صبحين أنا قبل سيدا سوكله أي وهذا نوجودي مدين إلا حدنا ما أنتنا أي سيدا نوها يستان أو سيدا ذلك يجي ميد بمالين أي وحوي التشكيلين يانو إلين هذا كل جرناه هبل بنكاري جرنا هذا قرب كعنا حتى بطلوا مصورة قلبه مسارك دوننا نن صباحها وهذا وضل كيجا كحرية لمن كان نجاسته وضل كيجا شوق سيدات سو أركتها أدو أرنت عيدا هذا وضل كي يمن سيدا أيو كجا حرابي قعنتي حبشيدا وحنا حرية حبستي أو صدري نينكي بقولك غير فارس ويلكي أو دلي بقولك يمن ذي يزن أساف هانا سيدا أيو حكم كله وريجي أو يمن كو قبصدي هذا وده شكلها أيار ربنا ما أنت كله وراجو هذا هالكن سو جارتي أدبادو ما صنتها داوشة مقالك داوتي كأنك سبسكرايب صار محمد اسكتور أدبادو ما صنتها هي للصعو مقالك حاجة